السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ والے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ تیسرا پارہ قرآن پاک کا شروع کر رہے ہیں اور سورۃ بقرہ کا 34واں رکوع ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن کا تذکرہ پیچھے آپ نے سنا نا، طالوت کا، اسرائیل کا، حزقیل کا اور داؤد کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض ان کے اوپر بعض کے۔ اللہ والے کی ملک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات ایک پیغمبر کو دیے، کچھ دوسرے کو دیے، کچھ تیسرے کو دیے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے کلام کی اللہ نے، زمین پر بالمشافہ اللہ کی بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور اسی طرح پیغمبروں کو ایک دوسرے پر درجات دیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلیل، واضح دلائل، مردہ کو زندہ کر دینا، کلیل والے اور مادرزاد نبینے کو بصارت عطا کر دینا۔ یہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے تھے، جس کا آگے جا کے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے اس کو ساتھ روح پاک یعنی روح الامین کے ذریعے عیسیٰ کو قوت عطا فرمائی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد آئے تھے، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات، یعنی مشیت الہی اور لوگوں کے جھگڑے، جو ہے کہ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعدہم ما جاءتہم البینات ولیکن اختلفوا، یعنی ان کی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادہ دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون اس کو درست استعمال کرتا ہے اور کون غلط، اور جو لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو انسان کو یہ قوت ہی نہ دیتا، قوت جو ارادہ ہے نا وہ نہ دیتا، پھر نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، بس یہ سب کے سب مسلمان ہوتے۔ لیکن ایسا ایمان اضطراری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا کفر کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ اللہ کہتے ہیں دو ہی گروہ بن گئے، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ایک مومن مسلمان بن گیا اور ایک نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا نا اللہ، مَقْتَتَلُوا، آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی، کیونکہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر اس میں خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ، اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ نوازی مسلمان، جس دن پر تم ایمان لائے ہو اس کی راہ میں ہموار کرنے اور اس کے قیام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرہ میں ناتوان محتاج افراد کی مدد کرنے کے لیے بھی ایسے ہی صدقات اور آخرت میں انسان کی نجات کا یہ سبب بنتے ہیں۔ لہذا اسی طرح خصوصی توجہ دلائی، اور میں ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز سے جو دیا ہم نے،
यानी जितना भी दिया है, थोड़ा है थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा है ज्यादा में से ज्यादा, जो हमने दिया है उनको। लोगों इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीह वला खुल्लतुन वला शफाअतुन, कि उस दिन ना कोई खरीद फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती होगी, ना तिजारत, ना दोस्ती, ना कोई सिफारिश, कोई काम नहीं आएगी। बल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और जो काफिर हैं वो ही है जालिम। आगे आयतुल कुर्सी जो है ना शुरू हो रही है। अब वही बिन काब से रवायत है कि आपने मुझे, अबू मुंजर जानते हैं कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है। मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। फिर आपने फिर पूछा मुंजर जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में जो अजीम आयत है वो कौन सी है। मैंने कहा अल्लाह इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया मुंजर तुम्हें इल्म मुबारक हो। यानी कुरान की सबसे बड़ी ये आयत है आयतुल कुर्सी। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई इलाह है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है और अपनी जिंदगी में कय्यूम, वो कायम है, एक ही हालत में है। वो जिस तरह था उसी तरह अब है और इसी तरह रहेगा। कोई उसमें कमजोरी, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। एक हालत पे कायम रहने वाले को कय्यूम कहा जाता है। और ये जो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और बात कितने है कि यही आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म है। जो शख्स इसको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह उसके अलावा कोई है ही नहीं। अल हय, वो जिंदा है, अल कय्यूम, कायम रहने वाला, दोनों अल्लाह के नाम है। हय्यु कय्यूम कहा जाता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नहीं पकड़ती उसको ऊँग और ना नींद। यानी अल्लाह को नींद तो आना दरकिनार, ऊँग भी नहीं आती। क्यों? कि अगर ये अल्लाह को ऊँग आ जाए या नींद आ जाए। एक दफ़ा एक इमाम से पूछा किसी ने कि भाई अल्लाह को ऊँग और नींद नहीं आती तो ये किस तरह सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को अगर ऊँग और नींद आ जाए, उसने कहा पानी की 2 बोतलें लेकर आओ। वो पानी की भरकर 2 बोतलें लेके आया। तो इमाम साहब ने उसे कहा कि देखना ये सारी रात दोनों हाथों में पकड़ लो इन बोतलों को, और याद रखो इसमें से एक कतरा भी पानी का ना गिरे। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। उसने हाथों में यानी बोतलें पकड़ी और सारे खड़ा हो गया। जब आधी रात गुजरी, इंसान फितरी तौर पर नींद का गलबा हो जाता है। हाथ में बोतलें पकड़ी हुई हैं, ऊँग आई और गिर गई और किरची किरची होगी। पानी तो दरकिनार, बोतल भी टूट गई। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर अल्लाह को नींद आ जाए तो ये आसमान, जमीन, सूरज, सितारे, चांद ये आपस में टकरा के पाश पाश हो जाए। लेकिन मेरा अल्लाह ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो आसमान में है और जो ज़मीन में है। ज़मीन में जो कुछ है वो भी सारा अल्लाह का है, और आसमान में जो कुछ है वो भी सारा अल्लाह का है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये सब अल्लाह के लिए है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो सिफारिश करे उसके पास, बताओ कौन है। और सिफारिश के लिए फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको आर्डर देंगे वही उठ के, वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, जिसको अल्लाह पसंद करेंगे ना वही सिफारिश अल्लाह के यहाँ करेगा। और सिफारिश के भी कुछ असूल है। अल्लाह जिसको कहेगा वो सिफारिश करेगा। जिस शख्स के बारे में उसको कहा जाएगा उस शख्स के बारे में वो सिफारिश करेगा, और जिस गुनाह के बारे में कहा जाएगा उसी गुनाह के बारे में सिफारिश की जाएगी। अल्लाह इधर कह रहे हैं मन ज़ल्लज़ी यशफअ, और मैं उसके हजूर सिफारिश उसकी इजाज़त से बगैर, इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह से कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो उनके आगे है और जो उनके आगे और पीछे जो कुछ उनके है।
अल्लाह ही जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, और नहीं अहाता कर सकती उसके कोई चीज़ उसके इल्म का, यानी अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता कि अल्लाह का इतना इल्म है। और हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा जिस वक्त कश्ती में बैठे ना, तो एक चिड़िया आई और अपने चूंट में पानी लेके उड़ गई। खिज़र कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा मेरे पास जो इल्म है, तेरे पास जो इल्म है, और दोनों का इल्म यानी हमारे पास इतना भी नहीं है कि जितना ये चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर गई। अल्लाह का इतना वसी इल्म है। और इसके इल्म की मिसाल मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। देखो कि हम खुद अपनी जान का मुआसमा नहीं कर सकते। देखो कौन शख्स है जो ये कह सकता है कि एक दिन में मैं कितने सांस लेता हूँ, या एक दिल में मेरा दिल कितनी बार धड़कता है, या एक मेरी ज़बान रोज़ाना कितने अल्फाज बोलती है, या मेरी नज़रें कितनी दफ़ा उठती हैं और कितनी दफ़ा यानी नीचे होती हैं, मेरे कान कितने अल्फाज रोज़ाना सुनते हैं, मेरे कदम रोज़ाना कितने उठते हैं। यानी अगर हम अपनी एक जान का हिसाब लगाए, कोई शख्स एक दिन का भी हिसाब नहीं लगा सकता। और मेरा रब और अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक जो हय्यो कय्यूम है, उसने तो पूरी खरबो दुनिया है, जिन है, इंसान है, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, अजर व शजर है, दरिया समुंदर के कतरात है। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह की सिफात लिखना शुरू कर दो तो ये दरख्त कलमे बना लो, से समंदर को स्याही बना लो, लिखना शुरू कर दो, मा नफिदत कलिमात, उसकी तारीफें खत्म ही नहीं होंगी। मैं तो कहती हूँ कि देखो अगर आप अंदाज़ा लगाओ ना इस चीज़ का कि हम एक जान का हिसाब नहीं लगाते, मेरा अल्लाह तो पूरी दुनिया का हिसाब लगाया हुआ है। और इतने सांस, हम कितने सांस लेते हैं, पूरी जिंदगी को छोड़ो, एक दिन का सांस का भी हम अहाता नहीं कर सकते। तो मेरे अल्लाह तो कहते हैं मैंने तो तुम्हारे सांस भी लिखे हुए हैं, तुम्हारी नब्ज़ चलती है वो भी लिखी हुई है, दिल का धड़कना भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। और जब ये पूरी हो जाती है तो मैं इस तरह उसकी डोरी खींच के अपनी तरफ ले आता हूँ। भला यही तुम इल्म, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता, इल्ला बिमा शाह, मगर जितना वो चाहता है। किसी को इल्म देना चाहता है ना उतना इल्म दे देता है बस। यानी जिस तरह खिज़र को और इल्म दिया था, मूसा को और इल्म दिया था, वो इंशाल्लाह मूसा और खिज़र का जब हम कसरतुल अंबिया बयान करेंगे उसमें बयान करेंगे। वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्ज़, संभालिया उसकी हुकूमत ने आसमानों और ज़मीनों पर, आसमानों पर, ज़मीनों पर, इंसानों पर, चरिंदों पर, दरिंदों पर, कीड़े मकोड़ों पर, हर चीज़ पर हुकूमत किसकी है? मेरे अल्लाह की है। फरमाया वसिया कुर्सी, संभालिया उसकी कुर्सी ने आसमानों को, ज़मीन को। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, और याद रखो अल्लाह इन दोनों की, ज़मीन आसमान और ज़मीन आसमान के जो कुछ दरमियान है, इनकी निगरानी करता हुआ मेरा अल्लाह थकता नहीं है। ये मेरा अल्लाह है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद है, बड़ा बहुत बुलंद है। ला इक्राह फिद्दीन, अल्लाह कहते हैं नहीं ज़बरदस्ती दीन में, यानी इस्लाम लाने में जबर नहीं। इंसान को जो कुव्वत इरादा दिया है ना, वो चाहे तो अपने आप को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दे, और ऐसी अतायत का नाम दीन है, और यही हदायत है। और दीन के अकायद इस आयतुल कुर्सी में वाज़ाहत से बयान हो गए। और जो चाहे तो अपने इस कुव्वत इरादा को आज़ादाना इस्तेमाल करे, और इसी का नाम कुफर है, गुमराही भी। इन दोनों बातों को पूरी वजाहत कर दी गई है। अब हर इंसान दीन इस्लाम को इख्तियार करने की हद तक तो आज़ाद है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो रद्द कर दे। मगर इस्लाम कबूल कर लेने ऐसे जो है ऐसे इख्तियार नहीं रहता, तो वो दीन के अहकामात हदायत को अपनी अक्ल की कसौटी पर परखना चाहे। जो इसे माकूल नज़र आए उसे तस्लीम कर ले, और बाकी का इनकार कर दे, या अहकाम में से कुछ पर तो अमल करे, और उसकी तबीयत पर जो गुनाह गुजरता है उसे छोड़ दे, उसे नापसंद हो तो इन्हें छोड़ दे। ये भी गुमराही है, और ना ही इसे दीन इस्लाम को छोड़ने का इख्तियार बाकी रहता है, क्योंकि इस्लाम एक तहरीक है और रवायती किस्म का मजहब नहीं है। लिहाजा दीन से इब्तिदात पूरी उम्मत से बगावत के मुतरादिफ है। अल्लाह इधर क्या है, ला इक्राह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, उसे कुव्वत इरादा दिया गया है। दीन को समझे, अगर उसका दिल तस्लीम करता है,
مان لے, اگر نہیں کرتا تو نہ مانے. کتبین رشد من الغی, کیونکہ اللہ نے گمراہی کی راہ اور بلائی والی راہ تو نے واضح کر دی ہے کہ بلائی کی راہ کون سی ہے اور گمراہی کی راہ کون سی ہے. بلائی کی راہ اہدنا الصراط المستقیم اور گمراہی کی راہ شیطان ہے. ومن یکفر بالطاغوت, اور جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا, ویؤمن باللہ, اور اللہ پر مان لے گا, اللہ پر ایمان لے آئے گا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اللہ مالک الملک ادھر فرماتے ہیں کہ اس نے مضبوط رشتے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا, بس کہ محکم پکڑ لیا اس نے کڑے مضبوط کو. لنفسام لہا, اور یہ جو رشتہ ہے نا اللہ کے ساتھ انسان کا, مضبوط حلقہ سے پوری شریعت اس کا نظام ہے. یہی حلقہ جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا سکتا ہے, شرط ہے کہ وہ دین سے چمٹا رہے, ادھر ادھر جانے والی راہوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے, اور یہ بھی نہ دیکھے کہ ایسا شخص یقیناً کامیاب ہوگا. فرمایا دو مقاموں کے درمیان سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, جبکہ ٹیڑھی راہیں بے شمار ہیں. بے الفاظ دیگر کفر ضلالت کے اندھیرے کئی طرح کے ہوں اور بے شمار ہیں, لیکن اسلام کا نور ایک ہی ہے, ایک ہی طرح کا ہے. اس طرح طاغوت بے شمار ہیں جبکہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے. اس لحاظ سے آیت میں اسلام کی سیدھی راہ یا روشنی کے لیے واحد, کفر کی طریقوں کے لیے جمع کا, یعنی روشنی کے لیے واحد کا اور طریقی کے لیے جمع کی ضمیریں استعمال کی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اس مضبوط حلقے کو تھامے رکھے گا, اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے اور اسے کفر اور ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. جو لوگ اس مضبوط حلقہ یا شریعت سے اعراض و انکار کرتے ہیں تو ہر طرح کی طاغوت اور اس کے سرپرست بن جاتے ہیں. اس کو ہدایت کی راہ سے منحرف کر کے کفر و ضلالت کی گمراہی اور طریقوں میں جا دھکیلتے ہیں. پھر اسلام کی روشنی, اسے اسلام کی روشنی نظر ہی نہیں آتی. اور میں جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق دین والا مضبوط کر لیا تو یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, اور اللہ سمیع علیم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کون ہے؟ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ نکالتا ان کو اندھیروں سے, گمراہی کے راستوں سے نکال کر توحید کے نور میں انہیں لے آتا ہے. والذین کفروا, جو انکار کر دیتے ہیں, نہیں مانتے, ان کے سرپرست ان کے طاغوت بن جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجون من النور, وہ نکالتے ہیں, جمع کا صیغہ ہے, وہ سارے طاغوت جتنے ہیں وہ ان کو نکال کر نور سے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرفروش ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب مل کر پڑھیں میرے ساتھ, سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اللہم اغفر لی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.